ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಾಗೋ. ಟೈಮ್ ಹಾಂ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುವುದು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಏ ಬೋನಸ್ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ಮೂರನೇ ತಂಡ. ಹಾಂ, ಮೂರನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಹಾಂ, 16. ಕನ್ನಡ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ? ಕನ್ನಡ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 14. ಎಷ್ಟು? 14. 14. ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ವರ್ಣಮಾಲೆ ಎಂದರೇನು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಮುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ತಂಡ ಸರ್. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸುಭಾಷ್ ಸರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಹಾಂ 17. 17. ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 17. ಯು ಮೇ ಸೇವ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್. Why was Rajiv thrilled? Raju was thrilled because his father would take him out on a visit to the library. Very good. 7. 7. ರೌಂಡ್ ಹಾಕು ಸರ್, ರೌಂಡ್ ಹಾಕು. ನೀವು ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡಿದ್ರಿ. ಹಾಂ Second. 6. What is the English meaning of apaya? English word meaning of apaya. Danger. Yes, very good. Correct. ಏ ಬೋನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 1. What is a lighthouse? What is a lighthouse? Lighthouse is tall, strong building in the shape of tower with powerful lighthouse at the top. Say once again. Repeat once again. Lighthouse is tall, strong building in the shape of tower with powerful lighthouse at the top. Powerful lights at the top, not lighthouse. Sir. Correct. ಬೋನಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Sentence formation is wrong. Not sentence formation, only one word is wrong. There is only one word is wrong in your answer. Fast. Lighthouse is a tall, strong building, shape of a tower with powerful lights at the top. At the top. Correct. No, there is something mistake in your answer also. Pass. Say one. No. Yes, sir. Two words. I will tell after. Two words you left out. The lighthouse is a tall, strong building in the shape of tower with powerful lights at the top. Correct answer. Go there. Lighthouse is a tall, strong building in the shape of tower with powerful lights at the top. ಹಾಂ ಅದೇ ಹಾಂ ಕೇಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಲ್ಕು. 4. What is the opposite of short? Opposite word of short. Long. Correct answer. ರೈಟಾ? Correct answer. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2. 2. One who sails across a river or a sea is called dash.
One who sails across a river or a sea is called dash. One who sails across a river or a sea is called dash. Wrong. ರಾಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಂ हाँ बहुत साल वो और है अगला One who sails across a river or a sea is called dash. हिंदी तो बोनस लो ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗ आज क्यों अल्प 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 ನೋ ಹಾಂ हाँ Sailor. ಸೇಲರ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಸರ್ ಬೋನಸ್ ಮುಂದೆ ಒನ್ ಹೂ ಸೇಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ Sea or river. ಸಿ ಆರ್ ರಿವರ್ नियर प्रश्न ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 6 6 ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. नियर प्रश्न हाँ ಐದಾ? हिंदी हाँ ಮಾಡಿ Then what is the meaning of friend? Very good, correct. Say any two rhyming words of bark. Bark, right? Dark mark, correct. ಹ್ಞೂ ರಿವರ್ಸ್ प्रश्न ಮಾತಾಡಿದ್ದಿ हाँ Into. What does Vipjoy mean? Vipjoy. Vipjoy. You should not ask like that. What does Vipjoy mean? Colors of the rainbow. Ah. Meaning, what is the meaning, definition of Vipjoy? V means which color, I means which color, like? Violet, Ah. I means indigo, Ah. B means blue, Ah. G means green, Ah. Y means yellow, Ah. O means orange, R means red. Very good. Correct. हाँ ನಂಬರ್ 6 9 Nine. When did Christina Rossetti born? When did? 5 December 1830. 5 December 1830. Good. Correct answer. 5 December 1830. 1830 only. Another date is that is died. Correct answer. Next. हाँ नेक्स्ट Then Then. Then boats, ships and clouds are all pretty. Which is the prettiest among them? Boats, ships and clouds all are pretty. Which is the prettiest? cloud. Very good. Clouds, Good. clouds are pretty. नेक्स्ट हाँ What do you mean by a trip? A trip. Very good. Correct answer. हाँ नेक्स्ट 12. Add the suffix less to these. Suffix less. Color. Add the suffix color. Colorless. Very good. Correct answer. 15. Sir, 15. What do you mean by lighthouse? Lighthouse ಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಾರ? ಕನ್ನಡ ಪದ lighthouse. हे ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡ Huh? Deeper. No, you
are pronouncing little wrong. Say it. Say it ಮುಂದೆ ಬರೋ correctly. ಬೋನಸ್ ಬೋನಸ್ ಏನದ ಹಾಂ ಐದನೇ ತಂಡ Lighthouse Kannada word. Correct ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಬಟ್ accurate word ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು correct ಅಲ್ಲ accurate word. If no one answer that question, then you will Get the get total marks. 10 out of 10. Huh? ಬೆಳಕಿನ ಸ್ತಂಭ. ಬೆಳಕಿನ ಸ್ತಂಭನೂ ಅದ ಬಟ್ which word I taught you. That is also correct but I want the correct word. Pass the bonus. ಬೋನಸ್ No, wrong. ದೀಪದ ಸ್ತಂಭ. ಇಲ್ಲ wrong. ನಿಮಗೆ ಬಂತು Again. ನೋಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಆಶೀಶ್. ಏಯ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಬರ್ತು ಬೋನ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆಶೀಶ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು ದೀಪ ಕಂಬ. Don't know. Pass. जम्बू द्वीप No. ಹಾಂ ಆಚೆ ಬಾ Bonus. ಬೋನಸ್ ನೀ ಬೋನಸ್ ಹತ್ಕೊಳು What do you mean by lighthouse? Kannada word. Kannada meaning of lighthouse. ದೀಪ ಸ್ತಂಭ. Very good. Clap him. The correct word is Deepastamba. I told you no in the class only. Not Deepastamba. Accurate word is Last question. Deepastamba. Last ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂತಿರಿ ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳು ಹೇಳು ಅಕ್ಷಯ್ Say the question number. 17. Spell the word seashore. Seashore spelling. Very good. Very Correct. Yes, yes. ನಿಂತಿರಿ ಜರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಪಾರದರ್ಶಕ. ಪಾರದರ್ಶಕ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಣಿತ ಯಾವ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸರ್ ವಿಜ್ಞಾನ. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ 5 5. ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಬಿ. ಎ ಬಿ. ಬಿ ವಿಟಮಿನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 2. ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ವಿಟಮಿನ್. ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏ ಅವಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 6 6. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಸ್ಕರ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೋಷಕಗಳು ಯಾವುವು? ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೋಷಕಗಳು ಯಾವುವು? ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೋಷಕಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೋಷಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬು, ವಿಟಮಿನ್, ಖನಿಜ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರು ಪದಾರ್ಥ ಸಹ ಆಹಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ. ಹಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು. ಪದ ಇಲ್ಲ ಒಂದ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡು. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3 ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.
ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾ ಎಂಟು. ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಪಾರದರ್ಶಕ. ಅಪಾರದರ್ಶಕ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 10. ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಮುಖ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ನೇಗಿಲು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ. ಹಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹಾ 9. 9. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 16. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಹ ವಿಟಮಿನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್? ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ಸರಿಯಾದ. 11. ಕುಗ್ಗಿಸಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೀಚಲಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು. ಮೃದು ಪದಾರ್ಥ ಎನ್ನುವರು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 12. ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು. ಕಠಿಣ ಪದಾರ್ಥ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. 15. ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖನಿಜ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸರದಿ 15. ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸರದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 18. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ? ಇವಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ 1. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸರಣಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇರ ಉತ್ತರ. 7. ಆವಾಜ್ ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಕರೆಕ್ಟ್. 32,47,503. ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿ. 32 ಮಿಲಿಯನ್ 47,503. 503. ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿ. ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 32,47,503. 32 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹೇಳು. ಸೆಕೆಂಡ್. 5. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು? ಎನ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 6. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು? ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು. ತಪ್ಪು. ಬೋನಸ್. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು?
ಬೋನಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕೇವಲ 2 ಅಪವರ್ತನಗಳು, ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 1ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕದು. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. 4. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8. 1 ಬಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಿರುತ್ತವೆ? 1 ಬಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಿರುತ್ತವೆ? 1 ಬಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್? ಬಿಲಿಯನ್. 1 ಬಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಿರುತ್ತವೆ? ಆವಾಜ್. ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ. ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ. ಬೋನಸ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಅದ, ಬೋನಸ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಅದ. ಮುಂದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಬೋನಸ್. ಇಲ್ಲ ಆಗಿ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾನವ. ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹೋಯ್ತು, 5ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬೋನಸ್ ಈಚಕ್ ಬಾ. ಹಾಂ, 2. 1 ಮಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 100,000ಗಳಿರುತ್ತವೆ? 1 ಮಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 100,000ಗಳಿರುತ್ತವೆ? 10 ಅಂಕ ಕೊಡೋದು 5 ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾತಾಡ. 10. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 10 100 ಏನು 10?